नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर आइजल राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बार फिर से हुई सड़क हादसे में सुबोध दास नाम के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही हुई मौत। सिलचर की गुरुचरण कॉलेज में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया होली महोत्सव का त्योहार। रंग बिरंगे गुलाल में एक दूसरे को सजाते देखे छात्र छात्रा। बराकाटी के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय संजय राय के स्मरण में सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित हुआ स्मरण सभा। कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर किया आलोकपात। सिलचर नरसिंह अखाड़े के वार्षिक उत्सव के तहत चल रही है जोरों की आयोजन। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किया गया विस्तारित खुलासा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर आइजल राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बार फिर से सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है। सूत्र के अनुसार चरकीसा मकाम संलग्न काली मंदिर प्रांगण में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के नियंत्रण खो जाने से सड़क के पास खड़े सुबोध दास नाम एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि यह वाहन सुबोध दास को कुचल डाला। घटनास्थल पर ही सुबोध दास की मौत होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा। तत्पश्चात वाहन को अपनी हिरासत में लिया। इस हादसे को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। बराकवेली सीमेंट लिमिटेड तथा लायंस क्लब सिलचर सेंट्रल के कार्यकर्ताओं को उद्योग से तथा बदरपुर लायंस क्लब के प्रयास के चलते एक आंखों की जांच शिविर आयोजित किया गया। बदरपुर लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन करीब 60 से भी ज्यादा लोगों की कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चयन किया गया और लोगों में आंखों का इलाज कर निःशुल्क तौर पर दवाई वितरण किए गए। बराकवेली सीमेंट लिमिटेड तथा लायंस क्लब बदरपुर गेटर के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर मरीज तथा आबादी क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली।
के गुरुचरण कॉलेज विश्वविद्यालय में कृष्णकांत संधिकई ओपन विश्वविद्यालय के कई कोर्स खोले जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। लगभग 1100 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने दिन कॉलेज प्रांगण में उपस्थित होकर अपना दाखिला लिया और कई पहलुओं के बारे में जानकारी भी हासिल किया। इस कार्यक्रम में के हेनरिक विश्वविद्यालय के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। worried about it that इनका पास बहुत प्रोग्राम है, हमारा पास कुछ नहीं। बोले हम आपको इसलिए बताया कि we want to learn from you that how you have spread so much, how you have admitted so much. বিভাগ আছে কিন্তু কেকেএনডি के मास कम्युनिकेशনের कोर्स पूरा डिग्री আছে, मास्टर डिग्री है ना आपका? हाँ मास्टर मैंने किया सर। अच्छा, दौर कैसा लगा आपको? और एक अहम बात है कि पीएचडी को लेकर एक परेशानी है सर कि पीएचडी करने के लिए गुवाहाटी खानापाड़ा में जाना पड़ता है। पीएचडी के लिए हाँ। पीएचडी एक्चुअली का ना यूजीसी का नियम से करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा जो पीएचडी करेगा उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगा। नहीं तो हम चाहते हैं यहीं पे सेंटर बन जाए, हम चाहने में तो नहीं होगा ना। ये देश का रिक्वायरमेंट है, नेशनल ये जो यूजीसी का रिक्वायरमेंट है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता। और कोई दिक्कत आप लोग बताइए, हम उसको समाधान करेंगे। आप लोग ने डिमांड किया था, हमने बंगाली शुरू कर दिया, 800 बच्चे एडमिशन लिए हैं। ये तो जय हो बासाम। आप लोग बताइए अनुभव कैसा रहा सर आज का? हाँ? आज का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। देखिए इतना संख्या में बच्चे आए हैं। प्रिंसिपल सर हम इसी हमारा साथ खड़े। ये इसी यूनिवर्सिटी को पहला बार हम आए, पहले तो कॉलेज पे आए थे, अभी यूनिवर्सिटी और बीसी साहब हमारा साथ खड़े। आप लोग बीसी साहब को भी पूछ सकते, हमारा प्रोग्रेस क्या है, हमारा रेपुटेशन क्या है, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हैलाखंडी के लिए जैसे असम सरकार जो चाहते हैं, हिमंत बिश्व शर्मा जो चाहते थे इधर नया नया प्रोग्राम चलना चाहिए, हम शुरू कर दिए सारे। उनका हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं। मास्टर डिग्री के बाद हाँ? जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? मैसेज इज दैट उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आसाम जिस ढंग से डेवलप किया है उस डेवलपमेंट यही सब भागीदारी बनेंगे, हमारा बच्चे सब भागीदारी बनेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए उसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। আজকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেকেএনডি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এসেছেন মাননীয় উপাচার্য রাজেন্দ্র প্রসাদজি, এবং লার্নার্স মিট হচ্ছে এবং কেকেএনডি স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটির একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং সারা ভারতবর্ষের নাম রয়েছে। এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে যে আমাদের জিইআর টার্গেট রয়েছে, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও 50% বাড়াতে হবে 2025-এর মধ্যে। এইটা একমাত্র সম্ভব যে আমরা যেরকম রেগুলার মোড অফ ইউনিভার্সিটি, গুরুচরণ ইউনিভার্সিটি আর কেকেএনডি স্টেট ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটি, ওপেন ইউনিভার্সিটি একসাথে মিলে ওই জায়গায় যদি আমরা লার্নারদের সুবিধা দিতে পারি, তাইলে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও আমরা 50% স্যার শেষ হল, বরাক উপত্যকায় একটা গ্রিন রিভলিউশন হচ্ছে এই কেকেএনডি এর আগমনে। তো সেই জায়গায় গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা, ভিলেজ যারা থাকে তারাও লাভান্বিত হচ্ছে বলে অনেক বেনিফিট পাবে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা। আর অনলাইন এডুকেশন যেভাবে স্বয়ং মুক্স প্ল্যাটফর্মে কেকেএনডি দ্বারা চালিত হচ্ছে, ওইগুলোতে আরও বিশেষ সুবিধা পাবে আগামী। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय संजय राय के स्मरण में शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था, शिलचर जिला क्रीड़ा संस्था सहित कई क्षेत्र के जाने माने लोग मौजूद रहकर स्वर्गीय संजीव राय के जीवनादर्श तथा उनके आदर्श पर आलोकपात किए। संजय राय के एकाएक निधन के चलते लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार संजय राय के एकाएक निधन के चलते पत्रकारों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है और क्रीड़ा पत्रकारों में भी काफी दुखद माहौल देखने को मिल रही है।
আগের আগের মিউজিক আগের গান যেটা লাগিয়েছিল কিঙ্কর তোমাদের এটা নাই নিয়ে যান কি করবো কিঙ্কর বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার যিনি অভিভাবক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সভাপতি শ্রী রিতেন ভট্টাচার্য মহাশয়কে সংযোগদার স্মৃতিচারণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। একটা শোকসভা এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি, এটা সত্যি আমাদের কাছে এখনো মেনে নিতে পারছি না আমরা কেউ। ব্যতিক্রমী আরেকটা ব্যাপার যে আমরা সঞ্জয়কে হারিয়ে আমরা যে অভাব বা যে পদটা শূন্য হয়েছে, জানি না সেটা কতটুকু আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবো। ঠিক একইভাবে আমরা আরেকজনকে আমরা এইভাবে হারিয়েছিলাম, হাইলাকান্দির জেলা কমিটির যে আমাদের প্রধান ছিল, দায়িত্বে ছিল সঞ্জীব চন্দ্র। এই দুজনের অবদান শুধু বাক্স নয়, বরাক উপত্যকার ক্রীড়া জগতে এক স্তম্ভ ছিল। সেই কারণেই বলবো যে তাদের লেখনী আছে। তখন আমি ছিলাম নাতানপুরে গেছিলাম একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে সঞ্জয়দার কণ্ঠ, বলেছিস আমি হসপিটালে রয়েছি, এ পজিটিভ ব্লাডের প্রয়োজন। তা আমি তাৎক্ষণিকভাবে বললাম তুমি ফোন রাখো, আমি দেখছি। তো আমি যোগাযোগ করলাম, বিশেষ করে শ্রী রুদ্রনারায়ণ গুপ্ত সহযোগিতা করেছেন এবং এই ব্লাডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ঠিক ছিল। আর সঞ্জয়দার সম্পর্কে বলার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। ক্রীড়া সাংবাদিকতার জগতে যারা সমৃদ্ধ করেছেন, একটা শক্ত কলম ছিল, হঠাৎ করে এই কলমটা ড্রপ হয়ে গেল। এই কলমটা ড্রপ হয়ে গেলে এই কলম আর কখনো তার লেখা আসবে না, এই কলমের লেখা আর কখনো আমরা পাবো না। এই জায়গা, এই অপূরণীয় ক্ষতি হয়তো নতুন প্রজন্মের ক্রীড়া সাংবাদিকরা আসবেন, এখন যারা আছেন তারা করবেন, কিন্তু সঞ্জয়দার এই কলম আর আমরা খুঁজে পাবো না। তার লেখনের মাধ্যমে তাকে আমরা জীবিত রাখবো, তাকে আমরা স্মরণ করব। অমায়িক, আমাদের মাননীয় সভাপতি শুভপ্রসাদ দত্ত বলেছেন, অমায়িক ছিল, অমায়িক ব্যবহার তার ছিল। সত্যি একজন আপন হারা ব্যক্তি আমরা আজকে অনুভব করছি। এটা অনেক বড় হয়ে দাঁড়া। সঞ্জয়ের জন্য যেটা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় বোঝা যায়নি, কিন্তু তারপর সেটা ক্যান্সারে টার্ন করেছে। আর এই সিস্টটা আপনার গাড়ি দিয়ে কিডনির ভেতরেই হয়েছে। 2024-এর সম্ভবত নভেম্বর ডিসেম্বর মাস হবে প্রথম আমি জানতে পারি সঞ্জয়ের এই কঠিন রোগের কথা। সে আমাকে মানুষ গড়ার কারখানা আমরা বলে থাকি সবসময়, কিন্তু সেইভাবেই সমাজে যদি আমরা দেখি যে বিশেষ কাজ করে যাচ্ছেন এই স্যাক্রিফাইস করে, তাহলে কিন্তু সংবাদ জগতের মানুষও কিন্তু তার থেকে কম নয়। তাই আমি এই জগৎকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আর সেভাবে একজন সাংবাদিক ছিল যে নিজের এত ক্রাইসিসের মধ্যে থেকেও
যারা সঞ্জয়কে ভালো করে জানতো তারা জানতো যে সঞ্জয়ের কী পরিস্থিতি রয়েছে, আজকের দিনেও সঞ্জয় কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা তার সাথে যারা খুব রিলেটেড তারা জানবেন। তো এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এখানে যারা আমার সামনে বসে আছেন সবেরই একই অবস্থা। শিলচরবাসীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সঞ্জয় তাদের একজন। তখন সঞ্জয় যুগশঙ্খ পত্রিকা কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন, নকুলদা ছিলেন স্পোর্টস এডিটর। নকুলদা যে তার স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ে নিয়ত কারোর কাছে কোনো সাহায্য সহযোগিতার কথাও বলবে না। এটা কি বলছো? বলে না না, এই দুদিন বাদে বাদেই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি আর বুকের মধ্যে লেখালেখি হচ্ছে, এটা আমার ভালো লাগে না। এবার আর বলবে না, যা হবার হবে। পরবর্তী সময়ে মেডিল্যান্ডে ভর্তি হলো। দেবশিক যেটা বলল, গিয়েছিলাম, দেখা হয়নি, বাইরে থেকে শুধু আওয়াজ পাচ্ছিলাম, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে তার বিধি আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমরা এখানে সকলেই শোকসন্তপ্ত, তথাপি তার পরিবারের প্রতি আমার সহমর্মিতা ব্যক্ত করছি। সঞ্জয় যেখানে থাকো, शांति থাকো। शिलचर नरसिंह अखाड़े के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर नरसिंह अखाड़ा के जाने माने व्यक्तित्व विकास शारदा व माधव शाह ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और वार्षिक उत्सव में सभी स्तर के भक्त प्राण लोगों को मौजूद रहकर भजन कीर्तन में भाग लेते हुए महाप्रसाद ग्रहण किए जाने के लिए भी अपील किए। आप कोशिश कर लें, यदि रामचंद्र जी को दर्शन पाना है तो सबसे पहले और बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। প্রোগ্রামের ব্যাপারে আছি। আমি বিকাশ সরকার পশ্চিমবঙ্গের সেক্রেটারি, আমার সদস্য রথীন্দ্রনাথ সাহা। আমরা নরসিংহ মন্দির পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিলচরবাসীকে, বিকাশ সরকার নরসিংহ মন্দিরের সেক্রেটারি, আমার সদস্য রথীন্দ্রনাথ শাহ, মাধব শাহ নামে পরিচিত। আমরা 2 দিন ব্যাপী আমরা মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব আর শ্যাম বাবা একাদশী মানাচ্ছি। গতকাল থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। গতকাল সকালে আমরা শোভাযাত্রা বের হয়েছি আটু নরেশের নিশান যাত্রা দিয়ে, যা গোপালনাথ দিয়ে শুরু হয়ে বিভিন্ন মাঠ দিয়ে বসল। তারপরে আমি প্রত্যেক ভক্ত ভিতরকে সকালে নাস্তা করিয়েছি। গতকাল সকাল 10টার সময় প্রত্যেক মন্দিরে পুজো হয়েছিল। সন্ধ্যা 6 ঘটিকার থেকে আবার কাটু শ্যামের জোত বলি আমরা, যা একটা যজ্ঞর মতোই হয়, কাটু শ্যামের জোত করেছিলাম। তারপরে ভজন কীর্তন, স্থানীয় কলাকার যারা ভজন কীর্তন হয়েছিল। তার রাত্রে আমরা আবার আরতি করে কালকে প্রোগ্রাম শেষ হয়েছিল। আজকে সকালে আমার সেই শুরু হয়েছিল, যেহেতু কালকে একাদশী ছিল, একাদশীর দিন যজ্ঞ হয় না, আজকে সকালে যজ্ঞ করেছি। সকাল 10টার সময় যজ্ঞ শুরু হয়েছিল, যা দুপুর 12টা পর্যন্ত চলেছিল। আর দুপুর 1:30টার দিকে আমরা মহাপ্রসাদ শুরু করেছিলাম, যা জেনারেল ভক্ত লেগেছিল। আমরা তা শেষ হয়েছিল করিবেন 3:30টার সময়। 3:30টা শেষ হওয়ার পরে আমরা 4টার সময় শ্যাম বাবা আর লড্ডু গোপালকে 56 ভোগ দিয়ে সাজিয়ে ভোগ লেগিয়েছি। 6:30টার থেকে আবার জোত আজকে হয়েছে। জোত হওয়ার পরে আমাদের গুয়াহাটিতে কলাকার এসে ভজন কীর্তন করছে। মহেন্দ্র শ্রীবাস্তব নাম করেছে। এরপরে আমাদের এখন ভজন চলবে রাত 9:30 10টা পর্যন্ত ভজন চলবে। তারপরে মহাপ্রসাদ আছে। মহাপ্রসাদ
দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে, আমাদের এই বছরের অনুষ্ঠান শেষ হবে। ধন্যবাদ। আমরা জায়গা দিতে পারছি না মন্দিরে, অত সমাগম তাকে দিনে দিনে বাড়ছে। এই খাটু শ্যাম বলে যে আছে, এটা অরিজিনালি বর্বরিক, আমরা যে মহাভারতে যারা বর্বরিক বলি, সেই তিনি বরদান পেয়েছিলেন আপনাদের কৃষ্ণ কাছ থেকে। কৃষ্ণ বলেছিলেন ঘোর কলিযুগে তোকে শ্যাম নামে, আমার নামে সবে পূজা করবে। আর আজকে ঠিকই এটা ফলন হচ্ছে। আজকে ইন্ডিয়ার আপনি যেখানে যান প্রত্যেক জায়গায় খাটু শ্যামের মন্দির পাবেন আপনি। আর খাটু শ্যামের কারণে আমাদের দিনে দিনে ভক্ত বাড়ছে মন্দিরে। নরসিংহ মন্দির তো আগেই প্রচারিত ছিল, এখানে হনুমানজি খুব প্রচারিত, আর এই খাটু শ্যাম মহাপুরে আরও প্রচার হয়ে গেছে। আমাদের প্রচার কি বলবো, ভক্ত বহুত বেড়ে গেছে, ভক্ত বহুত বেড়েছে, ভক্তিও বেড়েছে। যেরকম পুরনো যেরকম এটা একটা ঐতিহ্য আছে। আর আপনারা জানেন যে আমাদের আসাম সরকার আসাম দর্শন ফান্ডের থেকে আমাদের আদরণীয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় আমরা এখানে দুবার আসাম দর্শনের ফান্ড পেয়েছি। আর আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ গতকালকে এসে আমাদের এই যে নবনির্মিত ধর্মশালা, যেটা এই ধর্মশালার দ্বার উদ্ঘাটন করে গেছেন ওনার উপস্থিতিতে। আর সেই সঙ্গে উনি আমাদের এই মন্দিরের উন্নয়নে যথাযথ সহায়তা করবেন এই প্রতিশ্রুতি আমাদের সেক্রেটারিকে দিয়ে গেছেন উনি। তো যার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আর আমরা আশা করব ভবিষ্যতে এইভাবে আমরা আমাদের যেগুলো কর্তব্য দায়িত্ব ধর্মীয় ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাব। তো এখানে ধর্মশালা বলে একটা উদ্ঘাটন করিয়েছি আমাদের রাজ্যসভা সাংসদ প্রহ্লাদ প্রকাশ দ্বারা, যা কি আমরা আমাদের ইচ্ছা এখানে গরিব যারা আছে ঠিকমতো বিয়ে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান করতে পারে না, ওদেরকে সাহায্য করার জন্য কম খরচে আমরা চাচ্ছি যেটা ধর্মশালাটা ইউজ করার জন্য। মানে যার ক্যাপাসিটি কম তারাকেও হেল্প করবো, বাকি যারা অনুষ্ঠান করবে তারা তো নর্মাল করবে। এই যা কামাই হবে এটা দিয়ে আমরা গরিবের হেল্প করার ইচ্ছা আমাদের। शिलचर की गुरुचरण कॉलेज में होली के पावन तिथि के अवसर पर छात्र छात्रा तथा स्कूल के शिक्षक शिक्षिका व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में होली महोत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर एक दूसरे को गुलाल के रंग से रंगते हुए बधाई प्रकट किया गया। साथ ही कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जाने माने हस्ती विवेक पोद्दार कार्यक्रम में मौजूद रहकर छात्र छात्राओं को प्रेरित भी किए। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বোন মুন দাস, বোন অনামিকা পালকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর विद्यार्थी परिषद गुरुचरण यूनिवर्सिटी। আপনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ উল্লাসপুর নগর ইউনিটের জয়েন্ট সেক্রেটারি। আপনার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সাথে সম্পর্ক আর এতটুকুই বলা যে আনন্দটা আনন্দর মতন করেই করবে, যেন আনন্দ উৎসবের মধ্যে যেন কোনো নিরানন্দ না হয়। আনন্দ উৎসবের মধ্যে যেন খুব বেশি আনন্দ হয়, কিন্তু একটা শালীনতার মধ্যে থেকে। আবারও আমি তোমাদের সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটা সুন্দর মধ্যে আনন্দ করো এই বলে আমার বক্তব্য রাখলাম। ধন্যবাদ। আমি প্রত্যেক ভলেন্টিয়ার্সদেরকে অনুরোধ করব যে বাইরে বেরিয়ে তোমরা একটু ডিসিপ্লিনটা দেখো। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে সেই সময় দেখেছেন
হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে ভারতবর্ষে এই হোলির অনুষ্ঠান চলে আসছে। আজকে যে হোলির অনুষ্ঠান হবে তাতে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার হিসাবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ থাকলো যে এখানে খুব শালীনতার সঙ্গে আমরা আজকে এই হোলি উৎসব উদযাপন করব। আরেকটা বিষয় যে আমাদের আশেপাশে অনেক ছাত্রছাত্রীর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এবং হাই স্কুল লিভিং পরীক্ষা অর্থাৎ এইচএসএলসি পরীক্ষা এইচএসএসএলসি পরীক্ষা চলছে। তাই আমাদের যে শব্দযন্ত্র আছে তাকে আমরা একটা সীমার মধ্যে রেখে যাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাতে অসুবিধা না হয় সেই ডেকোরাম মেনটেন করে, আর ইউনিভার্সিটির এই যে খেলার মাঠে এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই জন্য ইউনিভার্সিটিরও যাতে আমাদের একটা সুনাম হয় সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানকে পালন করব। एक तरफ जहां वक्त के साथ साथ फलों की तिथि आ रही है तो इसी दौरान सिलचर शहर के हर एक बाजार में फलों के व्यापार जोरों पर चल रहा है। सिलचर के सदरघाट तथा आसपास के कई क्षेत्रों में रोजमर्रा के लोगों को फल खरीदते हुए देखा गया। अनोखे फल के संमिश्रण को लेकर इलाका एक सुनहरा माहौल बन गया है और फल विक्रेताओं में भी काफी खुशी की लहर इन दिनों देखने को मिल रही है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर आईजल राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बार फिर हुई सड़क हादसा में सुबोध दास नाम के व्यक्ति की घटनास्थल पर ही हुई मौत। सिलचर की गुरुचरण कॉलेज में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया होली महोत्सव का त्योहार। रंग बिरंगे गुलाल में एक दूसरे को सजाते देखे छात्र छात्रा। बराकाटी के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय संजय राय के स्मरण में सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित हुआ स्मरण सभा। कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर किया आलोकपात। सिलचर नरसिंह अखाड़े के वार्षिक उत्सव के तहत चल रही है जोरों की आयोजन। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किया गया विस्तारित खुलासा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।